کے اندر کوئی انتقام کی تمنا نہیں ہے، بدلے کی کوئی تمنا نہیں ہے نواز شریف کے دل میں۔ نواز شریف کے دل میں اگر تمنا ہے بس یہی ہے میری یہ قوم کے لوگ خوشحال ہو جائے۔ انتقام کی خواہش ہے نہ بدلے کی تمنا، سب کو ملک کو آگے بڑھنے کے لیے کشکول توڑنا ہوگا۔ ہمسایوں کے ساتھ لڑائی کر کے ترقی نہیں کر سکتے، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے تدبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ عمر کے اس حصے میں آرزو ہے ایک بدلا ہوا پاکستان دیکھیں۔ نواز شریف کا مینار پاکستان کے جلسہ عام میں دھواں دھار خطاب، مختلف شہروں میں دوڑتی میٹرو بسیں اور فاصلے گھٹاتے موٹر ویز اپنا بیانیہ قرار دے دیا۔ بے روزگاری نہ ہو، غربت نہ ہو، بیماری نہ ہو، جہالت نہ ہو، یہ نواز شریف چاہتا ہے۔ عوام کے گھروں میں خوشحالی آئے، غربت ختم ہو، بے روزگاروں کو روزگار ملے، ہر طرف علم کی روشنی پھیلے، جہالت ماضی کا قصہ بن جائے۔ خواہش ہے عوام کی خدمت کریں، پہلے بھی عوام کی حالت بدلنے کی کوشش کی، پھر سفر وہیں سے شروع کریں گے۔ نواز شریف نے مستقبل کی حکمت عملی بتا دی، ملک کی خوشحالی کے لیے دعا بھی کروائے۔ وہ کون ہے جو چند برسوں بعد انہیں چاہنے والوں سے جدا کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو دون کی دور حکومت میں دھرنے دلوا رہا تھا؟ نواز شریف کا کارکنوں سے سوال۔ وزارت عظمیٰ سے ہٹا کر پابند سلاسل کیا گیا، بیٹی کو سامنے ہتکڑی لگائی گئی، شہباز شریف کو جیل میں ڈالا گیا، رانا ثناء اللہ کو سزائے موت دینے کی کوشش کی گئی۔ نواز شریف نے مینار پاکستان کے جلسے میں ماضی کے اوراق پلٹ دیے۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ نواز شریف نے اپنی تقریر میں کبھی افتخار عارف کا شعر پڑھا تو کبھی غالب کے اشعار کا سہارا لے لیا۔ کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں، وہ میری طرف دیکھیں تو میں سلام کروں۔ وہی پرانا انداز، متوالوں سے ویسے ہی محبت کا اظہار۔ برسوں بعد قائد کے براہ راست خطاب پر کارکنوں کے نواز شریف آئی لو یو کے نعرے، نواز شریف نے آئی لو یو ٹو کہہ کر جواب دیا۔ مجھے پتا آپ سننا چاہتے ہیں کہ آئی لو یو ٹو۔ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اتنی محبت کرتا ہوں آپ سے۔ نواز شریف کی مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم کی بھی مذمت، مشکل وقت میں ظلم کا شکار بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان۔ لیگی قائد نے تقریر کے دوران فلسطینی پرچم بھی لہرا دیا۔ نواز شریف کے مینار پاکستان کی جلسہ گاہ آمد پر جذباتی مناظر، سٹیج پر آتے ہی کارکنوں کے فلک شگاف نعرے، موبائل لائٹس آن کر کے خیر مقدم کیا۔ شہباز شریف اور مریم نواز شریف کے گلے لگ گئے، مریم نواز آبدیدہ، نون لیگی قائد کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، بیٹی نے باپ کا ماتھا چوما، قدم بوسی بھی کی۔ نواز شریف کے مینار پاکستان کی جلسہ گاہ آمد پر جذباتی مناظر بھی دیکھنے میں ملے۔ سٹیج کی آمد پر نون لیگی قیادت کا بھی قائد کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اتحاد کا پیغام دیا۔ رہنماؤں کی نواز شریف کے ساتھ فردن بھی ملاقات ہوئی۔ جلسہ گاہ میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی ہوا، امن کی علامت فاختائیں بھی آزاد کی گئیں۔ نواز شریف کا ہیلی کاپٹر فضا میں نمودار ہوتے ہی مریم نواز شدت جذبات سے آبدیدہ، مریم اورنگزیب بھی جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ مریم نواز کا چچا زاد بھائی حمزہ شہباز کا ہاتھ تھام کر کارکنوں سے بہن بھائی کی جوڑی سلامت رکھنے کی دعا کی اپیل۔ تھے نون سے شین نکل گئی، شین سے نون نکل جائے گی، تو دیکھ لو اللہ کے فضل سے نون بھی ایک کھڑی ہے، شین بھی ایک کھڑی ہے، اور ایک ہے ماشاءاللہ۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے مینار پاکستان گراؤنڈ میں عوام کا سمندر امڈ آیا، ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار، متوالے رہنماؤں کی تصاویر والے پوسٹر اور پینر فلیکس بھی اٹھا لائے۔ خواجہ سعد رفیق کا کارکنوں نے پینر فلیکس نیچے کرنے اور صرف پارٹی پرچم لہرانے کی اپیل کرتے رہے۔ نواز شریف کی 4 سال بعد وطن واپسی، خصوصی طیارے پر اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے۔ لاؤنج میں لیگی قائد کی بائیو میٹرک تصدیق، ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر دستخط کیے۔ حفاظتی ضمانت کا قانونی پروسیس بھی مکمل کیا گیا۔ لیگی قائد شہر اقتدار میں قانونی مشاورت کے بعد لاہور روانہ ہوئے۔
मुल्क भर से हजारों मतवालों की लाहौर आमद। कराची से रहनुमाओं और कारकुनान से भरी ट्रेन लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की क़यादत में लाहौर पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा से भी बड़ी तादाद में काफिले पहुंच गए। गुजरांवाला, विहाड़ी, मुल्तान और साहिवाल समेत पंजाब के दीगर शहरों से भी बड़ी तादाद में कारकुनान की आमद। मुख्तलिफ शहरों से लीगी खवातीन कारकुनान के काफिले भी जलसागाह पहुंच गए। की किरण है, उम्मीद को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हम इस काबिल हैं कि हम अब भी अपने हालात को ठीक कर सकते, क्योंकि हमने बिगाड़े भी खुद ही हैं। ये बात सही है कि बिगाड़े भी खुद ही हैं और ठीक भी हमने खुद ही करना है। हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। 9 मई नहीं, 28 मई वाले हैं। उम्मीद की किरण बाकी है। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। वो सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहे हैं। मामलात हाथ से नहीं जाने देंगे। नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी से पहले दुबई एयरपोर्ट पर बातचीत। नून लीग को इलेक्शन के लिए तैयार करार दी। नवाज शरीफ ने कभी सब्र और बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। इन्हीं की बदौलत पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब। नून लीगी कायद को अजीम मुदब्बिर करार दे दिया। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए और कितने चले गए। जो कहते थे उनकी सियासत खत्म हो गई, वो देख लें। मीनारे पाकिस्तान पर अवाम का ठाठे मारता समंदर क्या कह रहा है। मरियम नवाज का मीनारे पाकिस्तान के जलसे से खिताब। मुल्क भर से कारकुनों के लाहौर आने पर इजहार तशक्कुर। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का सजा याफ्ता कैदी नवाज शरीफ को वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिए जाने का दावा। साबिक वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्टेट रूम खोले जाने पर एतराज उठा दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से नवाज शरीफ की वापसी पर मुतजाद मौक़िफ़। ओन चौधरी लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने वालों में शामिल। लीगी कायद जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर में जलसागाह पहुंचे। सब ठीक करने वालों ने 7 मरतबा पंजाब में 3 बार विफाक में हुकूमत की, लेकिन कुछ नहीं किया। पार्टी तर्जुमान फिरदौस आशिक आवान के बाद पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के लिए रिलीफ आर्जी करार दे दिया। अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। नैयर बुखारी का डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में दावा। निगरां हुकूमत पर नून लीग की सहूलतकारी का इल्जाम। पीपी रहनुमा सईद गनी और पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख में सुलह हो गई। कराची के मुकामी अदालत ने सुलहनामा जमा होने पर 4 मुकदमात खारिज कर दिए। सैहूनी रियासत ने निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी रोकने के आलमी रहनुमाओं के मुतालबात पर कान न धरे। दुनिया भर में शहरियों के मुजाहरे भी नजरअंदाज। गाजा पर इसराइली तैयारों की बमबारी न रुकी। गाजा में ताज़ा बमबारी के दौरान मजीद 30 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शहदा की तादाद 469 हो गई। 14,000 से जायद जख्मी। सैहूनी अफवाज का अल-कुद्स अस्पताल भी खाली करने का हुक्म। आलमी इदारा सेहत ने अस्पताल खाली करने के अहकामात को परेशान कुन और तशवीशनाक करार दे दिया। चैलेंजेस जो भी हों अपनी ज़मीन पर ही रहेंगे। कभी भी अपने इलाकों से मुंतकली को कबूल नहीं करेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का मिस्र में मशरिक़ वस्ता और यूरोपीय ममालिक के इजलास से खिताब। इजलास में उर्दन, कतर, इटली, स्पेन, यूरोपीय यूनियन और बरतानवी हुक्काम ने शिरकत की। हमास को शिकस्त देने के बाद इसराइल गाजा से क़िता ताल्लुकी कर देगा। फौजी मुहिम का तवील मुद्दती मकसद इलाके से तमाम रवाबित मुनक़ता करना है। इसराइली वज़ीर दिफा योव गैलेंट का दावा। फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए मिस्र और गाजा के दरमियान रफा क्रॉसिंग खोल दी गई। इमदाद सामान के सिर्फ 20 ट्रकों को गाजा जाने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी ट्रकों को गाजा के लिए लाइफ लाइन करार दे दिया। गाजा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए रोज़ाना कम अज़ कम 100 इमदादी सामान के ट्रकों को गाजा जाने की इजाज़त पर जोर। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की 148वीं पासिंग आउट परेड। ईरान, इराक, मालदीव, नेपाल और फ़लस्तीन के कैडेट्स ने तरबियत मुकम्मल कर दी। बलूचिस्तान के इलाके बारखान और कोहलू में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पंजगोर और तुर्बत में कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका का इंग्लैंड पर लाठीचार्ज। हेनरिक क्लासन के 4 छक्के, 12 चौके, 67 गेंदों पर बर्क रफ्तार सेंचुरी बना डाली। फ्रेजर हेंड्रिक्स की भी 85 रन की तूफानी इनिंग्स। जेंटलमैन 400 रन हदफ के पहाड़ तले दब गए। 22 ओवर्स में 170 रन पर ही मैदान छोड़ गए। वर्ल्ड कप के एक और मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 5 विकेटों से हरा दिया। 262 रन का हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया। सुदेरा विक्रामा ने 91 और प्रथम सांका ने 54 रन की इनिंग खेली। 2 मैचेस में कामयाबी, 2 में शिकस्त। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के अगले मैच के लिए बेंगलुरु से चेन्नई पहुंच गई। एक दिन आराम के बाद कल प्रैक्टिस सेशन होगा।
پیر کو سخت جان افغانستان سے سامنا ہوگا۔ صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید کا 126واں عرس شروع ہو گیا۔ مٹھن کوٹ میں خواجہ کے کلام پر قوالیاں اور دھمال۔ 3 روزہ تقریبات کے افتتاح پر ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں۔ سلطان العاشقین کا سرائکی زبان میں صوفیانہ کلام، آج بھی عشق حقیقی کا خزانہ۔